evening all. Good evening all. Let us start the program with a silent prayer. Today, we are going to have a talk on ABC of Gender organized by the Elder Association. Elder Marian Association is the registered alumni association of our college, St. Mary's College, Thrissur. Elder Marian contributes towards extension activities, scholarships, infrastructure augmentation, etc. of our college. They also organize different academic programs and extension activities and healthcare programs for the welfare of students, parents, and local community. They also take initiative to conduct programs to provide guidance to the students. Today, the Elder Marian Association is organizing a talk on ABC of Gender. This talk is, the resource person for this talk is Dr. R. Ramya. I welcome our dear principal, Dr. Sister Maggie Jose, and Vice Principal, Dr. Sister Sandra, to this program. Our resource person for today's program is Dr. R. Ramya. Dr. Ramya is Assistant Professor and Head of the Department, Research Department of Economics at Sri Achutha Menon Government College, Thrissur. She has obtained her graduation and post-graduation in economics from University of Calicut and doctoral degree from Mahatma Gandhi University, Kottayam. She is a research guide in economics under Calicut University and an accredited trainer of IMG in the areas of gender and women empowerment. She has been awarded the prestigious K.N. Raj Fellowship for College Teachers by CDS Trivandrum. She has completed a major World Bank sponsored project and she's a resource person of KILA since 2017. She is also a state level mentor for the Young Innovators Program, Government of Kerala. She has authored 4 books on gender economics and edited 4 books on Kerala economy and has published several articles in national and international journals. Today we are indeed lucky to have Dr. Ramya, an expert in the field of gender studies, for delivering a talk on the topic of ABC of gender. On behalf of Elder Marian Association and St. Mary's College, we welcome you to this session, ma'am. I also welcome all the executive members of Elder Marian Association to this program. The program is organized for the students of our college and their parents. Hearty welcome all. Now, let us listen to Ramya ma'am. Ma'am, please. Good afternoon. Hope I am audible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Good afternoon, everyone. Thank you so much for inviting me for this particular program. And thanks to that of the college authorities as well as to that of the Elder Marian Association or the executive members, the principal as well as vice principal of the college. I take this opportunity to thank you everyone before going to my presentation. And I think that it is a duration of 1 hour. So without much lag, shall we move to that of the presentation itself? Is it, ma'am? Danya, ma'am? Shall I move to that of the presentation? Yes, ma'am. Yeah, thank you. Shall I share my screen? Yes, ma'am. Please share. Yeah. Okay, thank you once again.
Okay. Let's start. Okay. Since when Danya ma'am called me for this particular talk, and without a second thought, I gave this title relating to that of ABC of gender. Uh, Okay, the basic thing is that why I select this topic, even though I am basically leading to that of, economics stream, but I'm much more interested in that of gender frame or a gender related aspects. The basic thing is that gender is more and more related to every human beings. That means just like that of any subject, economics or sociology or anything, whether science, pure science or whatever it may be, gender has such an innate relationship with that of humanity. That is why I am much more interested in studies relating to that of gender. While explaining, I'm going to explain this ABC of gender and the terminological explanation relating to A, B, and C that I will explain in my later slides. And before that, I will explain what is the significance of a gender lens. That means how we want to look the community through a gender perspective. What is its need and necessity? And after that, I will explain a practical oriented view, that is the case of Kerala. And finally, I will focus on gender as well as sexual minorities. Okay. And coming to that of our session 1, that is gender lens, the need and necessity. Why we will consider the society, or why we look the society through what is the significance of using a gender lens. Okay, before going to that of a practical or a empirical explanation, I will wish to share some, technical terms associated with that of the gender. Everybody knows about gender sensitivity, gender sensitization, gender roles, gender needs, and so on. So I will explain each and everything. Okay, gender sensitivity, everybody knows that it is a process, okay, by which people are made aware of how gender plays a role in the life through the treatment of others. That means how much is the role, that how gender plays a role in our life. That is in fact gender sensitivity. But when coming to that of gender sensitization is in fact modification. Gender sensitization, it presides over gender sensitivity. Okay, that shows that how, that means the modification of our behavior, by raising awareness of gender equality plays an important role in our life, and realizing that how we mold our behavior. Similarly, gender roles as well as gender needs. Gender roles, everybody knows that vote the women as well as vote men, and or vote the transgender community is expected to perform what is their roles that they had to be perform in the society. For example, when we talk about women, they are often considered to be as for caregivers, or they are doing intended to do domestic work and so on. So that means these are the roles automatically when we talk about women that came to their, when we talk about women, as well as when we talk about men, automatically we want there is a idea that came to our mind that men are intended for going outside and work, as well as to collect income, as well as support their family. These all are the all notions that came into our mind when we talk about gender roles. There is so much changes happening in today's world relating to that of gender roles. As coming to that of gender needs too, we have practical as well as strategic gender needs. Similarly, since when I talk to that of Tanya ma'am, there is students as well as elder Marian community is the a mix of language, that is English as well as Malayalam should be mixed along with, so that the communication will be much apt. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജെൻഡർ റോൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്തെല്ലാം പുരുഷൻ എന്തെല്ലാം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എപ്പോഴും വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ when we talk about gender needs,
സ്ത്രീക്ക് സ്ത്രീയുടേതായിട്ടുള്ള വർക്കുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് രണ്ടുപേരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഈസ് ആക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേണം. ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയിരിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ കുറെ കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്ന് വെള്ളം ഫെച്ച് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നേക്കാട്ടും എളുപ്പമായിരിക്കാം ഒരു പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് എന്ത് റോളാണോ സമൂഹം കൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ റോൾസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസ് ആക്കി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ എന്താ പറയുന്ന നീഡ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എ പ്രാക്ടിക്കൽ ജെൻഡർ നീഡ്സ്. ബട്ട് സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ നീഡ്സ് ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. അതായത് ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനകത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ഒരു എംപവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ നീഡ്സ്, ഹൗ ടു ഇംപ്രൂവ് ദ condition of women in order to take place in much more active decision making within the household or outside the household, or going for outside work or earn income, and so and so. And why I explained all these concepts is that because all these concepts has significant roles, whether sensitivity, sensitization roles, or needs, or whatever it may be, all plays a significant role in the life of every human beings. That is why I explained all these concepts. Similarly, when we talk about gender equality, always there is a misconception that it is treated as a women's issue. But this is a famous quote which was put forward by the famous British actress Emma Watson. Okay, Emma Watson, as everybody knows, that she is the UN ambassador for He for She campaign in 2014, and when she made a speech which became viral inside the social media during 2014, at that time she pointed out that when we talk about gender equality, never consider it as only as a women's issue. Because when we consider gender and gender equality, and if it tries to reduce gender inequality, it in fact improve the humanity. That means it in fact improves the conditions of the entire human beings. That means it affects us all. That means gender equality not considered as a women's issue, it's a human issue. Okay, and in my previous, and that means in the session 1 itself, I wish to share with you that what is the significance of this particular, gender as well as gender equality, why it is important. Okay, and after that I will explain how it can be brought into that of our own states, that is how much it is applicable in Kerala, and what we have to do to improve from such condition. Okay, and when we talk about sustainable development goals, as I told, that gender equality is very important plays a very important role in the life of every human beings. That itself is replicated to that of the Sustainable Development Goal India Index, or everybody knows that the Sustainable Development Goals. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സമൂഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് അവിടെ ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വിശപ്പ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വി കാൺട്ട് കോൾ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് or a country as a developed one. So there are, as everybody knows, that there are 17 sustainable development goals, out of which, just like our 5 fingers, if you remove poverty, okay, if you try to remove hunger from our society, we provide good health and well-being, we provide quality education, okay, fine, and without gender equality we can't attain 100% sustainable development in all these goals. നമ്മൾ സീറോ പോവർട്ടി മാറ്റി വെച്ചു അല്ല, ചില ഹങ്കർ നമ്മൾ മാറി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഹെൽത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി വിചാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടി വിചാരിക്കാം. പക്ഷേ ഇഫ് നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് on the basis of
നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ 2018 നീതി ആയോഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ബേസ് ലൈൻ റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം 2.0 റിപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. ആ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം അവർ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന്റെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 0 to 49 ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആൻ ആസ്പിരന്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 50 to 65 പെർഫോമർ, 65 to 99 front runner, as well as if the index score is 100 achiever status. And we are so happy because Kerala stood forefront. That is, our score is 70. We are so happy. And I listed the bottom states as well as top 5 states. The basic thing that I listed all these states is that we are so happy when facts and figures shows that so many rosy pictures, but when we go deep and deep into what is happening in that of the practical, or what is happening in that of our households, what is happening along associated with that of gender, it is very essential for us to take a step forward to correct such problems, as well as we want to move much more in order to achieve gender equality. Okay, that have a look at this table. This is taken from that of this 2.0 report. When we talk about Kerala, okay, that means the 2000 as per 2011 census, we have a much favorable sex ratio of 1084 per 1000 males. That means 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 1084 സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് 2011 സെൻസസിൽ പറയുന്നത്. We are so happy. Okay, but when we take into consideration the sex ratio at birth, ഒരു നമ്മൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സിന് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബർത്ത് സെക്സ് റേഷ്യോ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് 1000 പുരുഷന്മാർക്ക് 948 സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ 2.0 റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. ഇതല്ലാതെ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം തന്നെ പറയുന്നത് സെക്സ് റേഷ്യോ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇനി വരുന്ന ജനറേഷനിൽ സ്ത്രീകളുടെ നമ്പർ കുറവായിരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ യങ് പോപ്പുലേഷൻ ഇനി വരുമ്പോൾ we doesn't get a favorable sex ratio. Therefore, അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആക്ടും ബില്ലൊക്കെ നമുക്ക് പാസ്സായി വന്നതാണ്. എന്നാലും പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു, വെദർ ദർ ഈസ് എനി ലീഗൽ അബോർഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അതായത് വൺ ചൈൽഡ് നോം കുറെ കൂടെ പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നോ ചൈൽഡ് നോംസ് വരുന്നുണ്ടോ, വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇറങ്ങി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്, വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് diminishing sex ratio for that of females. Similarly, when we took into consideration the rate of crimes, I listed here the comparison between Tamil Nadu and Kerala, and when we take into consideration the rate of crimes also, it is the crime rate in Kerala is high. Coming to that of labor force participation, in the case with that of Tamil Nadu as well as Kerala, labor force participation rate is low. But one important factor we should take into consideration while considering the gross enrollment ratio, GER, that I will explain in my later slides. നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക്, നമ്മുടെ കോളേജിലേക്കൊക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളുടെ 18 തുടങ്ങി 23 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 37% ആണ് നമ്മുടെ ശരിക്കും. അത് 24 ആണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ. അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു, അത്രയധികം കുട്ടികൾ ഫീമെയിൽസ് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നു എങ്കിൽ പോലും ഈ കുട്ടികൾ എവിടെ പോകുന്നു? അമർത്യ സെന്റെ ഫേമസ് കൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു മിസ്ഡ് വിമൻ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇയർ, മിസ്സിംഗ് വിമൻ ആണ്. എവിടേക്കാ പോകുന്നത് ഈ കുട്ടികൾ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ്. നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോ ഒരു വിസ്മയുടെ ഇഷ്യൂ, അങ്ങനെ പല പല ഇഷ്യൂസും കുട്ടികൾ ഡൗറി ഡെത്ത് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചു പോകുന്നു. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, വളരെ മിടുക്കരായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പോലും പിന്നെ ഒരു അക്കാഡമിക് മുന്നിലേക്ക് പിന്നെ വരുന്നില്ല, പിന്നെ ഒരു എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിനാരിയോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് വി ഷുഡ് സീരിയസ്ലി ടേക്ക് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ. നമ്മൾ ശരിക്കും ഇതൊരു എൽഡൻ മാരിയൻ അസോസിയേഷൻ എന്നുള്ള ഇതില് നമ്മൾ പാരന്റ്സ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ പഠിച്ച് അവർ ജോലി നേടിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ശരിക്കും അവരെ നമ്മൾ
ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാരേജിലേക്കൊക്കെ പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരെ കമ്പൽ ചെയ്യാൻ തന്നെ പാടുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത്രയധികം എഡ്യൂക്കേഷണൽ എംപവർമെന്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഫീമെയിൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്പോസൽ വയലൻസ്, അതിപ്പോ കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്, നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ലോ. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ കിലയുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കോളേജിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുമായിട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ജനപ്രതിനിധികളുമായിട്ടും ഒഫീഷ്യൽസും ആയിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ വ്യത്യാസം നമുക്ക് പലപ്പോഴും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുന്നത് സ്പോസൽ വയലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസോ ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷൻ കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോലും ഇതെല്ലാം സഹിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. മേ ബി that may be a reason for this low rate of what do you mean by a percentage relating to that of 15 to 49 women aged experience spousal violence. ആ ഒരു റേറ്റിൽ കുറവ് വരാനുള്ള ചിലപ്പോൾ മേ ബി അതായിരിക്കാം ഒരു റീസൺ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ആ ഒരു പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള അതായത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളത് എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ശരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലൊരു പിക്ചർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 roads diverging into the woods. That shows that നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റീനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. As Amartya Sen rightly pointed out, gender inequality is a multifaceted concept. Okay, and while dealing with such multifaceted concept, okay, we have to take different roads so that it is possible for us to attain gender equality to the maximum extent. നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക വഴിയിലൂടെ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, there are lot of ways we have to deliver. Okay, after that അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വേസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും തോറുമാണ് നമുക്ക് ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഇനീക്വാളിറ്റി കുറച്ച് ഇക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ വിഷ് ടു ഷെയർ വിത്ത് യു. എവറിബഡി നോസ്, ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ബിക്കോസ് ഐ എം coming from an economics stream, that's why I put this picture or the theme relating to that of gender budgeting. When we talk about gender budgeting, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എൻ്റെ ആണെങ്കിലും ആരുടെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലേക്ക് വരും സെപ്പറേറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല. Okay, gender budgeting does not mean a separate budget for males as well as females or men and women എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ how that budget allocation will lead to reduce gender inequality. നിലനിൽക്കുന്ന ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റിനെ കുറയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ അലോക്കേഷന് സാധ്യമാവുക? ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ 2005-06 കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ 2008-09 അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്താണ് വിമൻ കമ്പോണന്റ് പ്ലാൻ. എവരിബഡി ന്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് വനിതാ ഘടക പദ്ധതി. കുടുംബശ്രീ ഒരു പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടൊക്കെ 98 നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വനിതാ ഘടക പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പഞ്ചായത്തുമൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അവരുടെ പ്ലാൻ ഫണ്ടിന്റെ മിനിമം 10% അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആണ് 10% നമുക്ക് വനിതകളുടെ ലൈവ്ലിഹുഡ് എൻഹാൻസ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം എന്നതുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ പഞ്ചായത്തിന്റെ വനിതാ ഘടക പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ WCP വിമൻ കമ്പോണന്റ് പ്ലാൻ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് വനിതാ കോഴി, വനിതാ റോഡ്, വനിതാ ആട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല ശരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കിലയുടെ ഒക്കെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഈ വിമൻ
കോമ്പോണന്റ് പ്ലാനകത്ത് വന്നു. കാരണം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പദ്ധതി വെക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അതിനോടൊക്കെ അനുബന്ധിച്ച് എന്താണോ ഒരു പഞ്ചായത്തില് ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കണം അവിടെ, ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രോഗ്രാം ഓർ ദി പ്ലാൻ ഷുഡ് ബി ഗുഡ്, പ്രോജക്റ്റുകൾ അങ്ങനെയായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ദാറ്റ് പഞ്ചായത്ത് or municipality or corporation will develop according to what they need. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് ആവശ്യകത എന്ന് തിരിച്ചറിയണം. ദാറ്റ് മീൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റഡി ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു ജെൻഡർ, നമ്മൾ കണ്ണാടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കണ്ണാടി കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ, നമ്മൾ മഞ്ഞ കളറിൽ കണ്ണാടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഫ്രം, നമ്മളൊരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജെൻഡർ പെർസ്പെക്റ്റീവിനോട് കൂടി ഒരു ജെൻഡർ ലെൻസിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് അവഗണന നേരിടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവർ ചില സമയത്ത് ഡബ്ല്യു എക്സ്ക്ലൂഡഡ്, ദളിത് വിമൺ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ മൈ ലേറ്റർ സ്ലൈഡ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ജെൻഡർ ലെൻസിലൂടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ആരൊക്കെയാണ് ഡബ്ല്യു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ആംഗിളിലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡബ്ല്യു എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്ലാൻ കൊണ്ടുവരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊജക്ട് വെക്കുക, അല്ലാച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ രീതിയിൽ ഹൗ വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ്. അപ്പൊ നേരത്തെ അമർത്യാസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു വേ അല്ല. ഓക്കെ, ദ വേ വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്, ബട്ട് ദ ഗോൾ ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ട്രൈ ടു അച്ചീവ് വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, അപ്പോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് അലോക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇതിലൊരു നമ്മൾ പിക്ചറൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതിൽ പല പല ഇലകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇക്കോണമിയിൽ നടക്കുന്ന അലോക്കേഷൻ, ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷൻ. അപ്പൊ എന്ത് ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷൻ നടന്നോട്ടെ അതിലെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ ബഡ്ജറ്ററി അലോക്കേഷൻ പ്രകാരം ഹൗ ദ ജെൻഡർ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി മിനിമം. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയണ തമിഴ്നാടിന്റെ അവരുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ ബോർഡിന്റെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിമൻ സ്റ്റഡീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് തമിഴ്നാട്, കേരള ഹാസ് ഡൺ എ വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. ദ ബേസിക് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് വി ഗിവ് മച്ച് ആൻഡ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ. നമുക്ക് എവിടെന്നാണ് ചേഞ്ച് വരേണ്ടതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് ആയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഷുഡ് കം ഫ്രം ദി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ഇറ്റ്സെൽഫ്. അത് ബോർഡ് ആയിക്കോട്ടെ, പഞ്ചായത്ത് ആയിക്കോട്ടെ, കോർപ്പറേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, change should come from the grassroots level, because the basic thing is that only at the grassroots level we should analyze or we should make aware that what is the problem existing. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. എന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പഞ്ചായത്തിൽ എന്റെ വാർഡിൽ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. അത് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ചേഞ്ച് ഷുഡ് കം ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആരുടെ ലൈഫാണ് അവിടെ വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ ലൈഫാണ് വാല്യൂ ചെയ്യാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെ വർക്കാണ് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത്, ആരുടെ വർക്കാണ് വാല്യൂ ചെയ്യപ്പെടാത്തത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ ഇത് എക്സ് ഗവർണറിന്റെ കോട്ട്സ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇടാൻ തന്നെയുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അറിയണം where lies the problem. Okay, where lies the problem, then only we can approach that particular problem with the apt solution. Okay, അപ്പൊ പ്രോബ്ലം എന്താ വെച്ചാൽ മനസ്സിലായാലാണ് അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ആരാണ് പ്രശ്നബാധിതർ അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് അവിടെ സഫർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ,
സിമിലർലി നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ ബഡ്ജറ്റിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ വി ആർ ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതൊരിക്കലും ഒരു വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി അല്ല. നമുക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ചെറിയതായിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ ഒരു 10-50 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി കൺസെപ്റ്റിനെക്കാട്ടും ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്താണ് വ്യത്യാസം വന്നേക്കണേന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കുക, ഒരിക്കൽ മുഖമില്ലാത്തവരും അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദമില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസിനെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റർ. അവരെ നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം മുമ്പ് അവരിവിടെ ഉണ്ടായില്ല എന്നാണോ? നോ, നെവർ. ബിക്കോസ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് ഹിയർ, ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദേ ഡസന്റ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദെയർ മാസ്ക്. അവർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായില്ല. വൈ? വാട്ട് ഇസ് എ റീസൺ? സമൂഹം അംഗീകരിക്കാത്തത് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള റീസൺ ആണ്. പിന്നെ അവർക്ക് അത് കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി ഐ ആം ബിലോങ്ങിങ് ടു എ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യങ്ങളും ആയിരിക്കാം, പല കാരണങ്ങളായിരിക്കാം. പക്ഷേ അമർത്യ സെനൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ഡ്യൂ ടു പബ്ലിക് ആക്ഷൻ ദേ കെയിം ഔട്ട്. പബ്ലിക് ആക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അമർത്യ സെന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല്, നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു എലക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മുകളിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ ചെലുത്തും. കാരണം നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താണ്, നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെ പല രീതിയിലും പല ഇതിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഈസ് come from, that means an upward pressure. Okay, an upward pressure that take place from that of the ordinary public to that of the elected representatives. അപ്പൊ താഴേന്ന് ഒരു പ്രഷർ മുകളിലേക്ക് വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഒരു പ്രഷർ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്കൊരു പ്രഷർ ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് an upward and downward pressure take place, and in between both this a public action according to Amartya Sen take place. And because of this public action, okay, because of this public action, that some sections of people has become visible. Okay, previously they are not visible. അവർ മുമ്പ് വിസിബിൾ ആയിരുന്നില്ല, അവർ പുറത്തേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഇക്വാളിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ഇക്വാലിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ജെൻഡർ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അതൊരു വൺ ടൈം ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല. ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്. വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് ദ നാഷണൽ, സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ലോക്കൽ ലെവൽ. ബിക്കോസ് ജെൻഡർ ഇസ് ഇൻ ഫാക്ട് ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം മാറ്റി നിർത്തി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ഇസ് interrelated. It is relating to that of sociology, economics, whatever it may be. എല്ലാ മേഖലയുമായിട്ട് അത് അത്രമാത്രം അഭേദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു ഫസ്റ്റ് സെഷനിലത് ഞാൻ സംസാരിച്ചത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, why this concept of what do you mean by gender, why different concepts of gender, why it is important, okay, and what we have to do, that also we discussed. Okay, ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ അതിനെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഇനി നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് വേ ഫോർവേഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ്. When we talk about Kerala, we are so happy because our literacy rate is very high. ഇത് 2011 census ആണ്. That means we're taking female literacy and male literacy, it is also very high, and the gap between male and female literacy rate is only 4% in 2011. In 1951 it was 21.92. That means അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്യാപ്പിനെക്കാട്ടും ഗ്യാപ്പ് ഒത്തിരി കുറഞ്ഞു. എല്ലാവർക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ സിദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി. Okay, much more than that, this point is very important, that coming to that of the gross enrollment ratio. 18-23 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സർവേ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ 2018-19 ഡാറ്റയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, as per this data, it is to be found that the 37% of that means persons who coming to that of the
education for 18 to 23 years. In the age group 18 to 23 years are females, and while coming to that of males, the percentage is only 28.3. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികളാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് വരുന്നത്. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. പക്ഷെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ അത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ ദ മോർ ആൻഡ് മോർ ഫീമെയിൽസ് ആർ കമ്മിങ് ഫോർ education purpose. But what the problem is that where these educated females or educated girls are going is in fact lies under a question mark. Okay, അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, സെക്സ് റേഷ്യോന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 2000 ചൈൽഡ് സെക്സ് റേഷ്യോന്റെ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെയാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നീതി ആയോഗിന്റെ 2.0 റിപ്പോർട്ടിലാണ്. അതിലൊന്നും കൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ചൈൽഡ്, നോ ചൈൽഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലായിരിക്കാം. അതുപോലെ നമുക്ക് പല ഡാറ്റ പ്രകാരം ലീഗൽ അബോർഷൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. അപ്പോൾ ഈ തൃശ്ശൂരാണ് നമ്മുടെ ഈ 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം സെക്സ് റേഷ്യോ ഏറ്റവും കുറവ്, 950. നമ്മുടെ ഐ മീൻ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ സെൻസസ് 2001 ആശിഷ് ബോഷ്, അദ്ദേഹം ഫേമസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിമാരു സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. ഡിമാരു മീൻസ് .d for daughter, മാരു മീൻസ് daughter, D for daughter, E for elimination, Maru means killing. ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവരില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. 2001 ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആശിഷ് ബോഷ് ഹാസ് ബീൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ. പക്ഷെ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ചോദ്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ, അതായത് സെക്സ് റേഷ്യോ എന്തുകൊണ്ട് കുറയുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇൻ ദ കമ്മിങ് ജനറേഷൻ ദ സെക്സ് റേഷ്യോ ഇസ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എൻറോൾമെന്റ് റേഷ്യോ വളരെ കൂടുതലാണ്, ഭയങ്കര സന്തോഷം. പക്ഷെ വൈൽ കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അവരുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവര് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സിനാരിയോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല. മിസ്സിംഗ് വിമൻ, ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മിസ്സിംഗ് വിമൻ. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലൊക്കെ GDP കാൽക്കുലേഷന്റെ ഒപ്പം തന്നെ, അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റോ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ജെനുവിൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ, GPA. ഈ GPAയുടെ അകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടു ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക്, അതിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് വാല്യൂ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഈ GPA വെച്ചിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് SNA, എക്സ്റ്റൻഡഡ് SNA, നോൺ SNA എന്നുള്ള രീതിയിൽ. SNA എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് നാഷണൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ഓൾ ദോസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമുക്ക് നേരിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന അതിനൊരു വാല്യൂ ഉള്ള സാധനം മാത്രമാണ് SNAയിൽ വരിക. എക്സ്റ്റൻഡഡ് SNA മീൻസ് ഓൾ ദോസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഓക്കെ, ബട്ട് ക്യാൻ ബി മേക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ത്രൂ ദ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളിപ്പോൾ കെയർ വർക്ക്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ കെയർ മറ്റുള്ളവർ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനൊന്നും ഒരു മൂല്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പകരം അവിടെ ഒരു ടീച്ചറെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഒരു ട്യൂഷൻ ടീച്ചറെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം. നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന് പകരം ഒരു കുക്കിനെ വെച്ചു എന്ന് വെക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എക്സ്റ്റൻഡഡ് SNA എന്ന് പറയുന്നത്. നോൺ SNA എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്, പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ല, അതായത് നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് GPA ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല. പക്ഷെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം ശരിക്കും. ബിക്കോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു മിസ്സിംഗ് വിമൻ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എത്രത്തോളം ഇന്റൻസിഫൈ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ന്നിറങ്ങി നിൽക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. There lies the significance of time use survey. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് 98-99 CSO നമ്മുടെ ടൈം യൂസ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്തത്. അത് റിപ്പോർട്ട് 2000 റിലീസ് ചെയ്ത്. ഇപ്പൊ പിന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ടൈം യൂസ് സർവേ 2019 നടത്തി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് സെൻസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം യൂസ് സർവേ ഇസ് നോട്ട് ഡൺ ബൈ ദിസ് ഏജൻസീസ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഹൗ എ പേഴ്സൺ സ്പെൻഡ്സ് 24 hours ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
ഞാൻ എങ്ങനെ എൻ്റെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു, എത്ര സമയമാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റി, എത്ര സമയമാണ് അൺപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര സമയമാണ് ലീഷർ ആക്ടിവിറ്റീസ്, എത്ര സമയമാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഓരോ സ്ത്രീകളും അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാരും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ കാഠിന്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികളും അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബേർഡൻ ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ടൈം യൂസ് സർവേയുടെ ജസ്റ്റ് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാനൊന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇത്രയും ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ മാത്രമേ സർവേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അതായത് ഒരു എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ റേറ്റ്, ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ട് ആ ദിവസത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ടേബിൾ ആണ് ഇത് കൊടുത്തത്. അതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. എംപ്ലോയ്മെന്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഔട്ട്സൈഡ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ, ടൈം നോക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണെങ്കിലും അൺപെയ്ഡ് ആക്ടിവിറ്റി നോക്കുക, അതിൽ 299 മിനിറ്റ്സ് പെർ ഡേ ആണ്. അതിനകത്ത് ഒരു 300 മിനിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ആഴ്ചയിൽ 168 മണിക്കൂറാണ്. ഈ 168 മണിക്കൂർ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് മെജോറിറ്റി ടൈം ദാറ്റ് വിമൻ ഹാഡ് ബീൻ യൂസിങ് സ്പെൻഡിങ് ടൈം ഓൺ ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് ഇൻക്ലൂഡിങ് ദിസ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് കുക്കിംഗ്, ക്ലീനിങ്, വാഷിംഗ്, പ്രൊവൈഡിങ് കെയർ വർക്ക് ആൻഡ് സോ ആൻഡ് സോ. അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നൗ ടു ആൻഡ് ഇക്വാളിറ്റി ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് വർക്ക് നൗ ടു ഇസ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഈ COVID-19 വന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഇറ്റ്സ് എ പാൻഡമിക്, ഒരു മഹാമാരി എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ UN വിമൻ ഇസ് എ UN എൻറ്റിറ്റി ഫോർ ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ UN വിമൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ UN വിമന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ അവർ പറയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഷാഡോ പാൻഡമിക് എമേർജ് ചെയ്തു. ഈ ഷാഡോ പാൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞ നിഴൽ മഹാമാരി, ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ പല രീതിയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, വെർബൽ ആയിരിക്കാം, ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കാം, ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കാം, പല രീതിയിലുള്ള ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്. ഈവൻ ദേ ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് ഇനഫ് ആൻഡ് സഫിഷ്യന്റ് ഫ്രീഡം ടു റിപ്പോർട്ട് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് കേസസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈവൻ ടു ദെയർ റിലേറ്റീവ്സ് ഇറ്റ്സെൽഫ് ഓർ ദെയർ പാരന്റ്സ് ഓർ ഈവൻ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അതോറിറ്റീസ്. ആരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഒരു നിഴൽ മഹാമാരി പോലും ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിലൊരു ടേബിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കേരളത്തിലത്തെ ഒരു ഡാറ്റയാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ വി ഓൾവേസ് സീസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും അതുപോലെ സംസ്ഥാനമാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ബേസിക്കലി വി ഗീവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു അവർ ഫാമിലി. നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം നമ്മൾ ഫാമിലിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ക്രൂവൽറ്റി ബൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുടെ നമ്പറാണ് നോക്കുക. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകൾ ഇത്രയാണെങ്കിൽ non-reporting and non-reporting cases much maybe double or triple sure. കാരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാർ സഹികെടുമ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. ചിലപ്പോൾ മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഒക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളുടെ പുറത്തുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്, അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ലീവ് ദാറ്റ് റെയർ കേസസ്. അതല്ലാണ്ട് ബാക്കിയുള്ള കേസസിനകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ എനിക്ക് മോശമാവില്ലേ എന്നുള്ള ധാരണ കൊണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ നമ്പർ വിൽ ബിക്കം എരട്ടിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാകാനുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിലൊന്ന് നോക്കാം. നാഷണൽ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവേ 4 റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരമുള്ളതാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ അത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഞാൻ നേരത്തെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻഡ് സ്ട്രാറ്റജിക് ജെൻഡർ നീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടോ വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന മേജർ ഹൗസ് ഹോൾഡിനെ പർച്ചേസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ എൻ്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജോയിന്റ്ലി ബൈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് ദാറ്റ് സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോയിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ ആണോ നടക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ഒറ്റയ്ക്കാണോ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത്? ഈ ഡാറ്റ സെറ്റ് റിവീൽസ്, നമുക്ക് ആ ഡാറ്റയെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് എൻ്റെ പാരന്റ്സിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം പറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പറയാണ് അയ്യോ എനിക്കിപ്പോ സമയമില്ല, അടുത്ത ആഴ്ച പോവാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച എനിക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള പ്രാപ്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കാം. എത്രത്തോളം ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, വാഹനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ വീടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. പണ്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച്
എങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലോ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവം? ഇത്രയധികം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും, എങ്കിലും വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ പാട്രിയാർക്കി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വസ്തുതയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു, ബോട്ടം അപ്പ് പ്രോസസ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. നമ്മളുടെ വീടിനുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാർഡിൽ നിന്ന്, പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിപ്പൽ, അവിടെ നിന്ന് വേണം ചേഞ്ച് വരാൻ. ഹെൽത്തിലാണെങ്കിലും എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഓക്യുപ്പേഷൻ, ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, ഓർ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, വാട്ട് എവർ ചേഞ്ചസ് വി വാണ്ട് ഓർ വി ഡ്രീം ഷുഡ് കെയിം ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ. വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് വന്നാലാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി മോഡൽ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ തന്നെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്കൊരു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഒരു അതിന്റെ എന്താ പറയുക, ഹീറോയിൻ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ബ്രദർ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് തരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചുകൂടാ? ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അതായത് നമ്മൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം, പാത്രങ്ങൾ ഒരുപോലെ കഴുകി വെക്കാം. എന്താ പ്രശ്നം? നമ്മൾ കഴിച്ചത് നമ്മൾ ഒരുപോലെ ക്ലീനിങ് നടത്താം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, ശരിക്കും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് ഇപ്പൊ ഹസ്ബൻഡ് നമ്മളെ അടുക്കളയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുക. അവിടെ ഹെൽപ്പിംഗ് അല്ല വേണ്ടത്, ഷെയറിംഗ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ എത്രത്തോളം പല വീടുകളിലും ഷെയറിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ടില്ല എന്നല്ല, എങ്കിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ക്ലീനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള ഒരു വസ്തുത ആരാണെന്നുള്ളതാണ്. അത് ഒരു മോശം മിറ്റം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോർട്ട്യാർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കോർട്ട്യാർഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അതൊരു മീനിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോലിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനിങ് അത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു മീനിയൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന ആൾക്കാരാണെന്നൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജെൻഡർ റോൾസ് ആണ് അതൊക്കെ. സ്ത്രീ ഇന്നത് ചെയ്യണം, പുരുഷന്മാരിന് അങ്ങനെയല്ല. നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഷെയർ ചെയ്ത് എന്നാലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ട് വി ഹാവ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, എവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ടത്, അങ്ങനെ പോകാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതോറിറ്റീസും കൂടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യും. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്കാറ്റർ സ്റ്റഡി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ചായത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർഡിനകത്തും എന്താണ് അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആൽക്കഹോളിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണോ, വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് ഫേസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റി, ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വാർഡ് ഷുഡ് ബി ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ്. അതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. അല്ലാതെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു പെരിഫറൽ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല, നമ്മളൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ട് അവിടെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക. എന്നാലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ അപ്രോച്ച് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി ക്യാൻ ബി ഒബ്റ്റൈനബിൾ. ഓക്കെ, അതിന് എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് റാപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്രൈം മാപ്പിംഗ് ഇസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഇപ്പോഴല്ല ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് സ്പീച്ച് ഡോക്ടർ ടി.എം. തോമസ് ഐസക് has rightly pointed out that നമ്മൾ ഈ COVID-19 എല്ലാം വന്നപ്പോൾ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഷാഡോ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ക്രൈം മാപ്പിംഗ് തന്നെ നടത്തണം. എന്താണ് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ? ഓക്കെ, എന്താണ് ആൾക്കാർ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് പ്രശ്നം അറിഞ്ഞാലാണല്ലോ സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക. പ്രശ്നം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം. എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് മാപ്പിംഗ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ അവിടെ ജോലി പഠിച്ച ഒത്തിരി കുട്ടികളുണ്ട്. ഈവൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർ എംപ്ലോയ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പഠിച്ച കുറെ കുട്ടികളുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിൽ പദ്ധതി വെക്കുമ്പോൾ, ദാറ്റ് ഈസ് WCP പ്ലാൻ ഫണ്ട് അലോക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇഫ് ദേ ആർ പുട്ട് ഫോർവേഡ് എ പ്രോജക്ട്, വൈ ദേ ഷുഡ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് എ പ്രോജക്ട് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് എ മൊബൈൽ ലാബ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത്, ഒരു മൊബൈൽ ലാബ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഈ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ പഠിച്ച കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. അതാണ് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് വി ഹാവ് ടു റെക്കഗ്നൈസ്. ഇഷ്യൂ മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻറ്റൈറ്റിൽമെന്റ് മാപ്പിംഗ്, ക്രൈം മാപ്പിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് അതിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതായത് ഒരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഇവിടെ ജെൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിമനെ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. വിമൻ ആസ് എ ഹോൾ എന്നുള്ള പറയുമ്പോൾ ദളിത് വിമൻ അവിടെ ഡബ്ലി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും, ട്രൈബൽ
ട്രൈബൽ വിമൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ആക്കിയാൽ ട്രാൻസ് വിമൻ എക്സ്ക്ലൂഡ്, ട്രാൻസ് മെൻ. അപ്പൊ പല രീതിയിൽ ഒരു ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്നതാണ് ഇവരെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പല രീതിയിൽ പല ആംഗിളിൽ ഓക്കെ ദ സപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ, ദെൻ ഓൺലി ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഷുഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ എ സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ് നമ്മുടെ മെന്റൽ ഇൽനെസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ സൂയിസൈഡ് റേറ്റ് കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഓൾ ഇന്ത്യ, ഞാൻ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കൊല്ലം ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി ആസ് എ സൂയിസൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, നമ്മുടെ കൊല്ലമാണ് സൂയിസൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ പറയാം. അത്ര വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ്? കേരളത്തിന്റെ റേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ റേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ, സ്ട്രെയിൻ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എന്താ വളരെ അടുത്തുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ഇതുപോലെ വളരെ മിടുക്കിയായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടി BDS MDS ഒക്കെ കഴിഞ്ഞൊരു കുട്ടിയാണ്. അപ്പൊ even after that she married to a financially well-off family, okay, and their mother-in-law, father-in-law as well as husband pointed out that there is no need for her to work outside. ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കാം. അവർക്ക് ഇഷ്ടമാതിരി ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ദാറ്റ്സ് ട്രൂ. പക്ഷെ ആ കുട്ടി പഠിച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് അത് ആ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടം വരെ പഠിച്ചിട്ടും എനിക്കതൊന്ന് ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് മെന്റൽ ഡിപ്രഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടികളല്ല, ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്തത്. ഇനി നോക്ക്, ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, പല ഫാമിലികളുടെ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം സ്ത്രീകൾ പുറത്ത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള എന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും ഇന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എല്ലാം ജെൻഡർ ഇനീക്വാളിറ്റിയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് രൂക്ഷതയിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് വി വാണ്ട് ടു ചേഞ്ച് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ. പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ നമ്മളെപ്പോഴും പറയും സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് എ റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ചേഞ്ചുകൾ പതുക്കെ വരുള്ളൂ. കാരണം അത് സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ്. ഓക്കെ, ആ സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന ചേഞ്ച് ഒറ്റയടിക്ക് വരില്ല, പതുക്കെ 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 വരും. പക്ഷെ നമ്മൾ തുടങ്ങി വെക്കണം. തുടങ്ങി വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് അതിനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, പണ്ട് മുഖമില്ലാത്തവരും ശബ്ദമില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ അടുത്ത് കാണുന്നു, നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിച്ച് സ്നേഹിക്കുന്നു. കാരണം അത് ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ എന്താ പറയുക റിസൾട്ട് ആണ്. നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചേഞ്ചിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിൽ വന്നൊരു എന്താ പറയുക ചേഞ്ചിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവൽ ചേഞ്ചസ്, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വളരെ വളരെ അധികമാണ് ഈ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിയിലേക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനും ഇനീക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും. അതിലിപ്പോ കില പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എവറിബഡി നോസ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് എ വണ്ടർഫുൾ റോൾ. കാരണം അവരുമായിട്ട് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്കൽറ്റി എന്നുള്ള രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്നത് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ട് എത്രമാത്രം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഒരു ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതായത് മനുഷ്യ വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയും പുരുഷനും മാത്രമല്ല, ഒരു ബൈനറി അല്ല എന്നും ദ്വന്ദ്വത്തിനപ്പുറമാണ് എന്നും നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാനും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവരുടെയൊക്കെ കണ്ടീഷൻ, സോഷ്യൽ, ഇക്കണോമിക്, പൊളിറ്റിക്കൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഹൗ ദെയർ കണ്ടീഷൻ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ്ഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആക്റ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ക്യാമ്പയിൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ കില. അപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തമിഴ്നാട് ഗവൺമെന്റിന്റെ ചില പ്രോഗ്രാംസിലൊക്കെ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവർ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബേസ് സപ്പോർട്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവർ പറയുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും നമ്മൾ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഒരു ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് വൈൽ കമ്പയറിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ജാഗ്രതാ സമിതിന്റെ വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ വാർഡ് തലത്തിലുണ്ട്, പഞ്ചായത്തില്, കോർപ്പറേഷനിലൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല, പ്രശ്നം വരാതിരിക്കാനും കൺസിഡർ വരാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജാഗ്രതാ സമിതി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അവയർനെസ് ഇല്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിലൊക്കെ കുട്ടികളെയും കൂടെ നമ്മൾ അവെയർ ആക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ജാഗ്രതാ സമിതിന്റെ ഇഫ് യു ആർ എനി പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ അപ്രോച്ച് ഒരു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ
ഓഫീസർ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിലെ എന്താ പറയുക പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അധ്യക്ഷയായിട്ടുള്ള ഒരു സമിതിയാണ്. അതിനകത്ത് ഒരു എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ്, പോലീസ് ഓഫീസർ, ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി പ്രോബ്ലം ദേ ക്യാൻ അപ്രോച്ച്. അതുപോലെ ജെൻഡർ ബേസ്ഡ് വയലൻസ് മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ ഭൂമിക എന്നുള്ള പേരിൽ എല്ലാ എന്താ പറയുക ജില്ലാ ആസ്പത്രിയോടും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും റേപ്പ് വിക്ടിംസോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, മാനസികപരമായിട്ടുള്ള ശാരീരികപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ 2013 ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു കോഴിക്കോട്. എന്റർപ്രണോറിയൽ സ്കിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതെങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ടു ബി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെന്റ്. ഓക്കെ, അതിനെ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താഴേക്കടിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചിന്തിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താലായിരിക്കും വി ക്യാൻ മൂവ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി. അതുപോലെ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ഇൻ എവറി പഞ്ചായത്ത് ദർ ഇസ് എ ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ. പല പഞ്ചായത്ത് നമുക്ക് ജെൻഡർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇതെല്ലാ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര ഏതൊക്കെ പഞ്ചായത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല. ചില പഞ്ചായത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, ചില പഞ്ചായത്തിലില്ല. ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപ വരെ അവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത് ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു 15 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് MSW പഠിച്ച ഒരു കുട്ടീനെ ഒരു കരിയർ കൗൺസിലർ, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവിടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബേസിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മളോട് പലപ്പോഴും പല മീറ്റിങ്ങിലൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോലും എനിക്കൊരു സ്പേസ് ഇല്ല എന്നാണ്. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഇടമില്ലാത്തത് വളരെ, നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇടമുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ. നമുക്കൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് ഇരിക്കാനോ, വെറുതെ ഒന്ന് മഴ വരുമ്പോൾ മഴ കാണാനോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാനോ, ഒരു വെറുതെ ഒന്ന് ഇരുന്ന ഒരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒത്തിരി 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 ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതെല്ലാം സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് അപ്ലിഫ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല സപ്പോർട്ടിംഗ് ഹാൻഡ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് സിൻസ് മൈ ടോപ്പിക് ഈസ് ABC ഓഫ് ജെൻഡർ, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജെൻഡറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം നമ്മളെ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് സംശീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അവർക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ സെഷൻ 3 മാറിപ്പോയതാണ്. 3 ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഫോക്കസ് ഓൺ ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ജെൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഒരു അതിന്റെ കൺസെപ്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ, അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് എല്ലാം ഒന്നും പറയാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, ബിക്കോസ് ദ ടൈം ഇസ് എ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ഓൺലി ലിസ്റ്റഡ് ദ മെയിൻ things. Okay, and after that, coming to that of the session 3, we am basically focusing upon gender and sexual minorities. Okay, everybody knows that when we talk about sex എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. വി ഹാവ് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഇന്റർസെക്സ് പേഴ്സൺസ്. ദെൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ അറൈസസ്, ഹൂ ഇസ് എ ഇന്റർസെക്സ് പേഴ്സൺ? സ്ത്രീകളുടെയോ പുരുഷന്റെയോ ലൈംഗിക അവയവത്തോടുകൂടി, അത് ആന്തരികമാകാം ബാഹ്യമാകാം, ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്സ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കീം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് പ്രൂവ് ദാറ്റ്. നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കലും ഒരു ദ്വന്ദ്വത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല, ബൈനറി അല്ല, മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള പല വകഭേദങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, അത്രയധികം നമുക്ക് അതിനൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കാം. ലൈക് ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ക്യൂർ മീൻസ് സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടർ, QUEER, ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി. സ്പെസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉള്ള, ഇപ്പൊ എന്റെ ക്യാരക്ടർ പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാളുടെ ക്യാരക്ടർ, എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. എന്റെ ഫെമിനൈനും സാന്ദ്ര റൂത്ത് ബെൻ എന്നുള്ള ഫീമെയിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മരിച്ചുപോയി 2014. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് മാസ്കുലിൻ ആൻഡ് ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഇസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ്. എല്ലാ ആൾക്കാരിലും മാസ്കുലിനിറ്റിയും ഫെമിനിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുകൾ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തം. നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെ, എനിക്ക് സ്ത്രൈണതയുമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ
തന്നെ ഒരു പുരുഷന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ചില സ്വഭാവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതിൽ ചിലത് കൂടുതലായിരിക്കാം, ചിലത് കുറവായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരിലും ആ വക ഇതുണ്ട്. പക്ഷെ ചില ആൾക്കാരിൽ അത് വളരെയധികം കൂടുന്നു, ചില ആൾക്കാരിൽ അത് വളരെയധികം കുറയുന്നു, ചിലപ്പോൾ അതൊരു മീഡിയം. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മിങ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ക്രക്സ്, ABC ഓഫ് ജെൻഡർ. നേരത്തെ ABC ഓഫ് ജെൻഡറിനെ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു ABC പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ A മീൻസ് അസൈൻഡ്. നമ്മളറിയാം, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ എന്ത് കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ആൺകുട്ടി, പെൺകുട്ടി അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അതായത് ഒരു ബൈനറി, ഒരു ബയോളജിക്കൽ ഫോമിൽ ആൺ പെൺ എന്നുള്ള ദ്വന്ദ്വത്തിൽ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തു, ബൈനറി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള സ്വയാവബോധം, ലിംഗത്തന്മ, ലിംഗത്വം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജെൻഡർ, കോൺഷ്യസ്നെസ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് വരിക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ? ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, മെഡിക്കൽ ഇതിലൊക്കെ ജേർണൽസിലൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്കൊരു ടീനേജ് ആവുന്ന സമയത്ത്, എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് എനിക്ക് വരിക. ജനിക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ജനിച്ചു, പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ടീനേജ് ആവുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ടീനേജിന്റെ ഏജ് തന്നെ പലപ്പോഴും വ്യത്യാസമായിരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീനേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു 14-15 വയസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് 11-12 വയസ്സൊക്കെ ആയിരിക്കും. അവരുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നേരത്തെ ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആ ഒരു കോൺഷ്യസ്നസ്, ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ്, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആര് എന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു സിനിമ ഡയലോഗൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പു പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗാണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ലെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ ആരെന്ന്, അപ്പൊ നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഞാൻ ആരെന്ന്. ഐ ഓൾവേസ് കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ വണ്ടർഫുൾ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ജെൻഡർ. എനിക്ക് എപ്പോഴും അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ജെൻഡറിന്റെ ഭയങ്കര ഡെഫിനിഷനാണ്, പക്ക ഡെഫിനിഷനാണ്. ബിക്കോസ് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വൺ ആൻഡ് ഓൺലി പേഴ്സൺ ഇസ് മീ ഇറ്റ്സെൽഫ്. എനിക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്റെ വികാരങ്ങൾ, ഹോർമോൺസ്, അട്രാക്ഷൻ, എവറിത്തിങ് നോ ബഡി എൽസ് ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ, പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ജെൻഡറിനെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടേ പറയാൻ പറ്റും. ഒരു സ്ട്രിഞ്ചന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല, മെയിൽ ഫീമെയിൽ എന്നുള്ള ദ്വന്ദ്വല്ല. അതിന്റെ ഇടയിൽ മാസ്കുലിൻ ഫെമിനൈൻ ഫീച്ചേഴ്സിന്റെ ഏറ്റക്കുറിച്ചിലുടെ ഇടയ്ക്ക് 70-ൽ പരം ജെൻഡർ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയം. അപ്പൊ അതായത് അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു ഇപ്പൊ ജെൻഡർ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജെൻഡർ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ് ആസ് എ പബ്ലിക് പോളിസി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓഫ് അസസിംഗ് ദ ഡിഫറെന്റ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ of different genders of any planned policy action, whether it is legislation or other programs. അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ജെൻഡർ മെയിൻ സ്ട്രീമിംഗ്. അതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ജെൻഡറിനെയും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ പോളിസി മുഖാന്തരം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ അവർക്ക് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന്. കാരണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിൽക്കുന്നതല്ല, അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ അതിലേക്ക് പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ജെൻഡർ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഒരു വെള്ളം പോലെയാണ്, പലരിലും അത് വ്യത്യസ്തമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിലെ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസിന്റെ ഇത് നമുക്ക് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ലെസ്ബിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ത്രീകളോട്, ഗേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്മാര്, ബൈസെക്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരോടും അട്രാക്ഷൻ തോന്നാം. അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ, ഇന്റർസെക്സ്, ആസ് ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്, Q+ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Q എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അംബർല ടേമാണ്, ക്യൂർ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു Q+, അത്രയധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഇനി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള. അതിനു മുമ്പ് ഇതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ജെൻഡർ ബ്ലഡ് പേഴ്സൺസ് ഡയഗ്രാം ഇതിൽ നോക്കാം. അതായത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എൻ്റെ ഡ്രസ്സിങ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിനൈൻ, മാസ്കുലിൻ, ആൻഡ്രോഗൈനസ് രണ്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ സെക്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ, മെയിൽ, ഇന്റർസെക്സ്. സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ, എനിക്ക് ആരോടാണ് സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ളത്, ഹോമോസെക്ഷൽ ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരോടും തോന്നും, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് മാത്രമേ, ഹെട്രോസെക്ഷൽ മാത്രമേ തോന്നുള്ളൂ, ഈ രീതിയിലായിരിക്കും. ഇനിയാണ് ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി, എനിക്ക് ഞാൻ ആരാണ് എന്നുള്ള ഒരു സ്വയാവബോധം. ഓക്കെ, മാൻ, വിമൻ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ജെൻഡർ ക്യൂർ ആയിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ. ഓക്കെ,
ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മുടെ എമ്മ വാട്സന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു, വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി ഡോണ്ട് കൺസിഡർ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് എസ് എ വിമൻസ് ഇഷ്യൂ, ഇറ്റ്സ് എ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഇഷ്യൂ. അപ്പം വിമന്റെ ഇഷ്യൂ മെന്നിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്നല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. മെൻ, വിമൻ, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് എല്ലാവരുടെയും ഇഷ്യൂ ആണ്. അപ്പൊ ഇക്വാളിറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ മൊത്തത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ചില ടേംസും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സിസ്ജെൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീയുടെ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, എൻ്റെ പെരുമാറ്റങ്ങളും എൻ്റെ അട്രാക്ഷൻ എല്ലാം സ്ത്രീയുടെ പോലെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഇന്നർ സെൽഫും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ കോൺഷ്യസും എൻ്റെ ലിംഗതന്മയും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്ന വികാരങ്ങളെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ സെക്സും അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡറും കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവാണ്. ഓക്കെ, സിങ്കായി. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ സിസ്ജെൻഡർ. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവണില്ല. ഇപ്പൊ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീയുടെ പോലെ തോന്നുന്നു, പക്ഷേ എന്റെ മനസ്സിലും ഹോർമോൺസ് എവറിത്തിങ് എന്റെ ടീനേജ് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഞാൻ എപ്പോഴും പുരുഷനാവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് ഹോർമോണൽ ചികിത്സകൾ നടത്തിയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു വേ ഓഫ് ഡ്രസ്സിങ്ങിലൂടെ ആയിരിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും മെന്നാവാൻ ശ്രമിച്ചു. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രാൻസ് മെൻ. ചിലപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. എന്നെ കാണുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ പോലെയുണ്ട്, പക്ഷെ എന്റെ ഹോർമോൺസ് എവറിത്തിങ് ഒരു സ്ത്രീകളുടെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഐ വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ ഫീമെയിൽ ഓൾവേസ്, ട്രാൻസ് വിമൻ. അപ്പോൾ ഒന്നാലോചിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി സെക്ഷൽ പറയും പാൻ സെക്ഷൽ. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ ഉള്ള ആളാണെന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പാൻ സെക്ഷൽ, എസെക്ഷൽ. എനിക്ക് ആരോടും ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ അവർ എസെക്ഷൽ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പല രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും, പക്ഷേ ദ ബേസിക് പ്രോബ്ലം ഇസ് ദാറ്റ് ഓഫ് കമ്മിങ് ഔട്ട്. ഞാൻ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ അത് എന്ന് എന്റെ വീട്ടിലോ അടുത്ത ആൾക്കാരോടോ പറയുന്നു, അന്ന് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരും. കാരണം മറ്റുള്ളവർ അംഗീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതുവരെ സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ നാളെ പുരുഷനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അത് അംഗീകരിക്കാൻ ചുറ്റുമുള്ള സമൂഹവും കുടുംബവും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. അപ്പൊ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി എസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രോമിനന്റ് പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫേസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഒരിക്കലും അല്ല, അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പലപ്പോഴും സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആണ്, അത് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നു സൈക്കോളജിക്കൽ കൺസൾട്ടന്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്നുള്ള അങ്ങനെ ഒരു ചിന്താഗതിയല്ല. ഇത് ഇസ് ഹോർമോണൽ, ജനറ്റിക്കൽ, അങ്ങനെ എൻവയോൺമെന്റൽ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ്, പൊല്യൂട്ടൻസ്, പല അസുഖങ്ങളുടെ ഇതിന്നൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 23 പെയർ ഓഫ് ക്രോമോസോം, അതിൽ 22 പെയർ ഓട്ടോസോംസ് ഫോർ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ. ദ 23rd പെയർ ഇസ് നോൺ ആസ് സെക്സ് ക്രോമോസോം. അതില് XX ഫീമെയിൽസ്, XY ഫീമെയിൽസ്. ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഹോർമോണലോ ജനറ്റിക്കലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു എക്സോ ഒരു വൈയോ ഒക്കെ അധികം നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്നിരിക്കുന്ന ജെൻഡർ മൈനോറിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ശരിയാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓക്കെ, സൈക്കോളജി അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആ ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റോടൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ, സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി അങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. പക്ഷെ അതർവൈസ് അത് നമുക്കറിയാം, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആൾക്കാർ സൂയിസൈഡിന് ശ്രമിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് സമൂഹം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഇന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ സെന്റ് മേരീസിലെ ഈ ഒരു എന്റെ മാരിയൻ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനും പണ്ടത്തെ ജനറേഷനും കൂടെ കൂടിയുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്, ഒരു സ്നേഹമാണ്. ശരിക്കും ആ സ്നേഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്നാണ്. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആസ്പെക്റ്റോട് കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തണം. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ നന്മ ഉള്ളത്. ശരിക്കും അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ അവർക്ക് സർജറി, SRS സർജറി ഒക്കെ, സെക്സ് റീഅസൈൻ സർജറി ഒക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കഴിക്കേണ്ടി വരുന്ന മെഡിസിൻ, ഹോർമോണൽ ടാബ്ലറ്റ്സ്, നമുക്കൊരു 60 വയസ്സിലൊക്കെ വരുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ അവർക്കൊരു 30+ ആകുമ്പോഴേക്കും അവർ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. അവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ, ഒബസിറ്റി ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
ഒരു എന്താ പറയുന്നത് സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലിവർ, കിഡ്നി, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് അവർ ഫേസ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുള്ള അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് കളയാതെ നമ്മുടെ ഒപ്പം ചേർത്ത് നിർത്തേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നെൽസ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണ് ശരിക്കും ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റീന്റെ ഒരു പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ആയത്. അത് ആദ്യമായിട്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിരുന്നു, പരാതി വന്നത് പൂജാമാതാ സാഹിബ് കൗർ എന്നുള്ള വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ ലക്ഷ്മി നാരായൺ ത്രിപാഠി എന്നുള്ള ഫേമസ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റും കൂടെ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ എല്ലാ ജെൻഡേഴ്സിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫോം ചെയ്ത ഒരു ഇതിന്റെ നൽസ ജഡ്ജ്മെന്റ് വന്നു. അതിനുശേഷം സുപ്രീം കോർട്ട് 15 ഏപ്രിൽ 2014 ലീഗൽ റെക്കഗ്നേഷൻ കൊടുത്തു. പക്ഷെ ബില്ല് വന്നു. പിന്നെ 2019 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പേഴ്സൺസ് ആക്ട് ഗവൺമെന്റ് ഇറക്കിയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ വശം റിയൽ പിക്ചറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് 2011 സെൻസസ് പ്രകാരം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ 3902 ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാസ് കണ്ടക്ടഡ് എ സർവേ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് 2 ബാംഗ്ലൂർ ബേസ്ഡും ട്രിവാൻഡ്രം ബേസ്ഡും 2 NGOs ആണ്, ചില്ല ആസ് വെൽ as സംഗമ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ കണ്ടക്ടഡ് എ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ്. നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു കണ്ടക്ട് സാമ്പിളിംഗ് ഓൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓഫ് സെൻസസ് പോലെ നമുക്കൊരു സാമ്പിളിംഗ് ഇവിടെ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ചെന്നിട്ട് whether there is any transgender community എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ it is not possible for us to ask. Okay, under such circumstances it is only possible for us to follow snowball sampling. Snowball sampling എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കും അവളുടെ ഫ്രണ്ട് എവിടെയാണ്, അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യും. അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു പന്ത് എങ്ങനെയാണ് മഞ്ഞിൽ പൊതഞ്ഞു പോകുന്നത് അതുപോലെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനകത്ത് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്തത് ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ നമ്പർ ഇസ് മോർ ദാൻ 25,000. നോക്കാം, ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് 40,000 ആണ് നമ്മുടെ UP ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ഇതിപ്പോ നമ്മള് കമ്മിങ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ നമ്പറാണ് ഈ പറയുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാത്തതും പറയാത്തതുമായിട്ട് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വേറെയും ഉണ്ടാകാം. ദാറ്റ് മീൻസ് that the number is coming highly increasing. That shows that മെയിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്യൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് വേറെയും ഉണ്ട് എന്നും മനുഷ്യരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലാണെന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഐ ഓപ്പണർ ആണ് ഈ ഒരു ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതേപോലെ അപ്പോൾ റിയലൈസിംഗ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദ ഗവൺമെന്റ് ഹാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ 2015. ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിങ് ഇത് പെൻഷൻ സ്കീം കൊടുത്തു, ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സെൽ ഫോം ചെയ്തു, അതുപോലെ ഒരുപാട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തു, സെക്സ് റീഅസൈൻ സർജറി, ഷീ ടാക്സി പോലെ തന്നെ ജി ടാക്സി, അതുപോലെ റിസർവേഷൻ ഓഫ് സീറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലകത്ത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റീന് 2017-18 ആദ്യമായിട്ട് 2 സീറ്റ് റിസർവേഷൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് പരിശ്രമിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് 2017-18 സമയത്താണ് എല്ലാ കോളേജിലും എല്ലാ സീറ്റിലേക്കും 2 ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കുട്ടികൾക്ക് റിസർവേഷൻ ഉണ്ട്. അവർ വന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് ഡിഗ്രി ആയിക്കോട്ടെ PG ആയിക്കോട്ടെ 2 സീറ്റ് റിസർവേഷനാണ്. അത് ഓർഡർ വന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ടും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തത് എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ്. ഇപ്പൊ കുട്ടി ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം എഴുതിക്കുക 6. ദാറ്റ് മീൻ അപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്തും പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മളെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിലും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് അവിടെ വന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവരവിടെ വരുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പോലെ മനുഷ്യരാണ് എന്നുള്ളത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്നേഹം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അവർക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്സും അതുപോലെ ഫ്രീ റെന്റും ഒക്കെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും അവർക്ക് വീട്ടിൽ താമസിക്കാനാണെങ്കിലും സ്കോളർഷിപ്സ് ആണെങ്കിലും റെന്റൽ അലവൻസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സിനും 2 സീറ്റ് അവർക്കായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചില സമയത്തൊക്കെ അവർക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ളവരുടെ ഒരു ഇൻസൾട്ടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും പഠിക്കാൻ വരാൻ പറ്റാതെ. ഇങ്ങനെ ഒരു റിസർവേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടെ അവർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ്.
ഗവൺമെന്റിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് മഴവിൽ എന്നുള്ളത്. അതായത് 7 കളേഴ്സ് പോലെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ ഒരു ഇതില് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടർ ടി.എം. തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഇതില് 5 കോടി രൂപയാണ് മഴവില് പദ്ധതിയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കായിട്ട് വകയെത്തിയത്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല ഗവൺമെന്റ് സപ്പോർട്ടിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഹസ് ബീൻ കമ്മിങ്. അപ്പൊ നമ്മളും കൂടെ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് നമ്മുടെ അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുട്ടികളെ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ഹാൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വി ആർ ഡൂയിങ് വണ്ടർഫുൾ ജോബ്. ഇനി അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും നേരത്തെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല ഈ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ എവിടെയുണ്ട് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് പ്ലാനും പ്രോഗ്രാംസും അതുപോലെ ബഡ്ജറ്റ് വെക്കാൻ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ബേസിക് തിങ്സ് ആർ ദ സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്. അപ്പൊ സിറ്റുവേഷൻ അനാലിസിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അനാലിസിസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പാക്ട് അനാലിസിസ്. നമ്മൾ ഒരു പദ്ധതി വെക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട്, എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വരുന്ന ഇമ്പാക്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്തതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇയേഴ്സ് ബാക്ക് 40 to 50 ഇയേഴ്സ് ബാക്കിൽ നമുക്ക് ജെൻഡർ ബ്ലൈൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് പിന്നെ നമ്മൾ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റീവ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റൈസേഷൻ ആയി. ഫസ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റിനെ അത് ഞാൻ പ്രാബല്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇൻഇക്വാലിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം, എന്റെ ബിഹേവിയർ അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് നടക്കുന്നു. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും ജെൻഡർ ആൻഡ് സെക്ഷൽ മൈനോറിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഫാമിലി, സൊസൈറ്റി എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആംഗിൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാം അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഗവൺമെന്റ് അതോറിറ്റീസിന്റെ, അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി, എൻറ്റയർ സൊസൈറ്റിയുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യ സമൂഹം ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ ചുറ്റിലേക്കും വരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗുഡ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു പദ്ധതി എടുക്കുമ്പോൾ അത് അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലാച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആരും ആയിക്കോട്ടെ, അത് റിസൾട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടണം. അതൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. മനുഷ്യരെ കേന്ദ്രീകരിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റോട് കൂടി എങ്ങനെയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു ഗുഡ് ഗവേണൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ജൊനാഥൻ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ഫേമസ് കോട്ടാണ്. നമ്മുടെ ഒരു അക്കാദമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾക്കൊരു വിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ കാണാത്തത് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു ചേഞ്ചിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആവുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം കിട്ടും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി എല്ലാവരും ഒന്നാണ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി അവരെയും കൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടും ഒരു റിയൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി. ആൻഡ് finally, thank you so much for your patient listening. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yes. Sarada miss. A warm good evening to all. On behalf of St. Mary's College, Thrissur, I take this opportunity to propose vote of thanks to those who have directly or indirectly contributed to this talk on ABC of Gender, organized by Elder Marian Association of our college. First of all, I would like to propose a heartful thanks to our beloved principal, Dr. Sister Maggie Jose, and Vice Principal, Dr. Sister Meena Kecharvattu, for giving permission to arranging such a wonderful session. At the outset, I thank our chief guest, today's resource person, Dr. R. Ramya, Assistant Professor and Head of the Department of Economics, Sri Achutha Menon Government College, Thrissur. This talk gave us a deep insight into the topic and also revealed some interesting facts about the gender.
Madam also explained about gender sensitivity, gender sensitization, and also the need of gender equality. Dr. Ramya also discussed about the situation in Kerala and what are the measures taken to reduce this inequality. Thank you so much, Madam. Next, I extend my thanks to the organizing committee, teaching and non-teaching staff for their unflinched support and coordination. Our heartfelt thanks to our students and parents to the active participation in this talk. Once again, thank you all. Have a nice day.